नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड रे आपण मानक स्वागत। आज यही कहानी को सुनिला परे आपण माने निज निजर मोबाइल को हाँ आज्ञा निज निजर मोबाइल फोन को निज पाखरे रखिबे कि नहीं ताहा आपण भाबिबाकु बाध्य हेबे। कहीं आज यही कहानीटी एक मोबाइल फोन उपर आधारित जमिति कि आपण माने थंबनेल आउ टाइटल रो देखिकी ऑलरेडी जानी सारिबेनी। तेबे चलंत आ बेसी समय को बर्बाद न करी सीधा संपूर्ण कहानीटी सुनिबा। यही कहानीटी आज को ठीक 2 वर्ष तले रिकी सहित घटिथिला, जी कि कटंगी नामर एक जगार रोहुतला। सेतेबेले रिकीर सांग माने समस्ते गोटे गोटे फोन धरी मूवी देखिबा, गेम खेलिबा एमिति सब एंटरटेनमेंट करुथिले। किंतु सेतेबेले रिकी पाखरे गोटे मोबाइल फोन भी नथिला। कहीं रिकी घर एते धनी घर नथिले, तांकर एते पैसा वाला से माने नथिले, मध्यम धरणर लोक थिले। गोटे छोट घर से माने रहउथिले। आउ ता बापा जहा जिंती 2 पैसा रोजगार करंती तो से माने 3 प्राणी चली जाउथिले। तांको बापा माँ आउ रिकी आउ तांकर कोनोसी बड़ भाई किंबा भौणी मध्ये नथिले, केवल ये 3 प्राणी तांको घरे रहउथिले। तो रिकी जेतेबेले देखिले कि तांकर सब सांग माने मोबाइल फोन गोटे गोटे धरी सब एंटरटेनमेंट जिनस देखुचंती, मूवी देखुचंती, गेम खेलुचंती, म्यूजिक शुणुचंती, तो रिकीर मन रे मोबाइल गोटे किनिबा पई इच्छा जागृत होई उठे। कहीं रिकी को मोबाइल रे गेम खेलिबा आ मूवी देखिबा ताकू बहुत भल लगे। रिकीर मूवी प्रति फिल्म प्रति तार बहुत दुर्बलता रही। टीवी रे फिल्म देखे जितेबाला एडभर्टाइज दिए ताको बहुत विरक्तिया लगे। किंतु जितेबाला सांग माने मोबाइल धरी मूवी देखती, निज पसंदर मूवी जितेबाला चाहिए डाउनलोड करके देखती, तो रिकी को मध्य इच्छा हुए कि मोर काश मोर भी गोटे मोबाइल था आ मो मन पसंदर फिल्म जितेबाला नहीं सेतेबाला देखी पारती। तो एमिति एमिति रे से गोटे उपाय चिंता करे कि से केमिति एक मोबाइल फोन को किनिब। तो एमिति एमिति करी से घर पाख सांग मानू समस्त को पैसा मागिबारे लगे। समस्त को धार खर्च करिकी समस्त पैसा मागिबारे लगे। आ कहे कि मु वर्ष भितर सुझी देवी। तो एमिति कहीकि से किसी सांग मानू पैसा मागिबारे लगे। आ सब पैसा एकाठी करके से देखा लगे कि ता पाखरे एबे टोटाल 2200 टंका अच्छी, 2200 टंका अच्छी। सी भावे कि मो पाखे तो पैसा हेलानी, कहीं जो सांग मानू से मागुला से माने भी रोजगार करुनथिले। से माने निज निज बापा पैसा आनिकी लुचेकी आपको दौले। और रिकी से समय कहूला कि राण नियम पकईकी कहूला कि तुम्हें मत पैसा देच बोली मो बापा माँ जमी न जानती, मो बापा जब जानवे मत बाड़े बाड़े घर विदा करदेवे। कहीं रिकी बापा को मोबाइल फोन विषय कही, किंतु जमी मैं आपण मानक पूर्व कहली कि बापा मध्यम धरणर लोक थे। तो रिकी जहाँ मागे सांगे सांगे किणिकी दबार सक्षम नाला, एत पैसा नाला। तो से रिकी को सफा सफा मना कर कि ए टाइम रे मोबाइल तेते मुझे पारिनी, तू पाठ पढ़ चाकरी कर तापर मोबाइल को तू धरबू, तू तो मन पसंदर मोबाइल तू तो निज पैसा किणिकी धरबू। तो एमती कहीकि ता बापा ताको बुझे दौले। किंतु रिकी जितेबाला सांग मानू देखिला तो से बुझा अवस्था नाला। तो एमती एमती करके से 2200 टंकार फोन किणवाई गोटे फोन दुकान को गला। सेठारे जितेबाला से लोक कहला कि से फोन दुकान जी बिकुला फोन से जो कहला कि केते रेंज रो फोन देखेबी, सेतेबेले रिकी से फोन मालिक को कहला कि मो पाखे 2200 टंका अच्छी, तो से भितर कौन मोबाइल है मत देखातु। तो से दुकानदार मान से दुकान वाला रिकी को कहला कि 2200 टंकार फोन भल फोन हो पारनी। हाँ जदि नवापाई चाहूँ ताहले बहुत सस्ता वाला फोन हो पार। तो रिकी से कहला कि कौन से फिल्म डाउनलोड करके देखिपारि, गेम खेली पारि। तो से दुकान वाला रिकी को कहले कि नहीं फिल्म डाउनलोड करहबनी और ना ही गेम खेली पार, तुम्हें केवल
ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେତେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଶୁଣିପାରିବ। ଏହାପରେ ରିକି ସେଠୁ ନିରାଶ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଯେଉଁଦିନ ରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା 11ଟା ବେଳକୁ, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରିକିର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରିକି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା, ମାନେ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗି ମାଗି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରି କରି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 2200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ 2200 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏ 2200 ଟଙ୍କାରେ ଫୋନ୍ ହେବନି ବୋଲି ଦୋକାନବାଲା ମୋତେ ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ରିକିର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ରିକିକୁ କହିଲା କି 2200 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ହେଇପାରିବ। କଟଙ୍ଗୀ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ନାଁ କହିଲା। ସେଇ ଗାଁକୁ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା କି ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନବାଲା ଭଲ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକୁଛି, ତ ତୁ ସେଇଠିକି ଯା, ଆଉ ସେଇ 2200 ଟଙ୍କାରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଦେଇ ସେ ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏହାପରେ ରିକି ତାଠୁ ବାଇକ୍ ଆଣି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ତ ରିକି ତାଠୁ ତାର ବାଇକ୍ ମାଗି ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ କହିଥିଲା, କଟଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ କହିଥିଲା, ତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନବାଲାକୁ ଯାଇକି ସେ ରିକିର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦୋକାନ କହିଥିଲା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ମିଳିବ ଏଇ ଦୋକାନରେ, ତ ସେ ଦୋକାନ ସେ ପଚାରି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମୋ ପାଖରେ 2200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ମୋତେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଏହାପରେ ସେ ଦୋକାନବାଲା ରିକିକୁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତାକୁ ଦେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ସେଇ 2200 ଟଙ୍କାରେ, ତାଠୁ 2100 ଟଙ୍କା ନେଲା। ତା ପାଖରେ ତ 2200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସେ 2100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ କି ସେ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବ। ଭଲ ମେମୋରି ବାଲା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦେଲା। ଫିଲ୍ମ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନବାଲା ତାକୁ କହିଲା କି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ। ଏହାପରେ ରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠୁ 2100 ଟଙ୍କାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଲା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା ଆଉ ସିଧା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ରଖି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା କି ଜଣେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା, ତ ସେ ଲୁଚାଇକି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାତିରେ ଭଲରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଆଉ ନିଜ ବିଛଣାକୁ ଆସିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ନଥିଲା। ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ତା ବାପା ମା' ଶୋଉଥିଲେ ଆଉ ହଲ୍ରେ ରିକି ଶୋଉଥିଲା। ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା। ତ ସେଦିନ ରାତିଟା ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିଗଲା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତା ବାପା ମା' ତାକୁ ଆସିକି କହିଲା କି ରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ କି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ସେଠି ରହିବୁ, କାଲି ଏଠିକି ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରିକିର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ତାଙ୍କର କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରିକି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା କି ଜାଣିନଥିଲା, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲା କି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ତ ରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଆଜି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଆଜି ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଏହାପରେ ତା ବାପା ମା' ରିକିକୁ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ ଯାକ ରିକି କଲେଜ ଗଲା, କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଏମିତି ଦିନ ଯାକ ତା'ର ବିତିଗଲା। ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କି ଆଜି ରାତିଟାଙ୍କ ସେ ବହୁତ ମସ୍ତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ। ଫୁଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ। ଏହାପରେ ସେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ରାତି ସମୟରେ ନିଜ ବିଛଣାକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ
1991 ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମ। ତ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲା, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ମୋବାଇଲର ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼େଇକି ବହୁତ ମସ୍ତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିତି ସାରିଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିତି ସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର। ରିକି ଭାବିଲା, ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କିଏ କଲ୍ କରିଛି? ମୋ ଫୋନ୍ ଆଣିବାର ତ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ତା'ର ବହୁତ କମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତା'ର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ସିଏ ଫୋନ୍ରେ ସେଭ୍ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଫୋନ୍ରେ ସେ ସେଭ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଇଏ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋ ବାପା ମା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିବେ? ତ ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବି ସେ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟରୁ କାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଶୁଭୁନଥିଲା, କାହାର କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନଥିଲା। ତ ରିକି କିଛି ସମୟ ହାଲୋ କହିବା ପରେ କହିଲା କି, ଆରେ କିଏ କହୁଛ? ଫୋନ୍ଟା କରିଦେଉଛ କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରିକି ହାଲୋ କହିକି ଏମିତି କଥା କହିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେପଟରୁ କାହାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସେପଟୁ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବି ରିକି ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ସେ କାହାକୁ ଲଗାଉଥିଲା, ଭୁଲରେ ମୋ କତିକି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଭୁଲରେ ଡାଏଲ୍ ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଥିବ। ତ ଏହା ଭାବି ରିକି ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲା। ତ ରିକି ଫୋନ୍ କାଟିବା ହିସାବରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେପଟରୁ ଜଣେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେପଟରୁ କେହି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତ ଯେମିତି ସେ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଲା, ତ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାନ୍ଦ ସେମିତି ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ନୁହେଁ, ତା'ର ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ସେହି କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରିକି ଭାବିଲା, ଏ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ନୁହେଁ, ମୋ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଘରେ କିଏ ପଶିଛି? ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା। ଯେମିତିକି ସେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା, ତ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କଲା, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ କଟିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ସେ ମୋବାଇଲର ସେଇ ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, କବାଟ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଶବ୍ଦ, ସେଇ ପିଲାର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା। ଘର ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସେଇ ମୋବାଇଲର ମିଞ୍ଜି ଲାଇଟ୍ରେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଠିକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଛି, ସେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଅନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାର ଯେଉଁ ଜଳିବାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍, ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଫା ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ସେଇ ଚୁଲା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ପୁରା ନୁହଁ, ସେଇ ପାଖାପାଖି 13-14 ବର୍ଷର ପିଲା, ପୁଅ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ଜଳେଇକି ଏକାଲୟରେ ସେଇ ଲାଇଟ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଆଉ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହାପରେ ରିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲା, ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲା, କିଏ ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚୁଲି ଜାଳି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଜାଳି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଚାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, ରିକି ଏଥର ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତା ହାତର ଡେଣା ଧରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତ ସେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ସେ ପିଲାର ତ ଦୁଇଟା ଆଖି ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର ଦୁଇଟା ଆଖି ଜାଗାରେ ପୁରା ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଗାଡ଼ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ପୁରା କଳା। ଏହାପରେ ରିକି ଟିକେ ଡରିଗଲା, ଆଉ
ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଛାତି ପୁରା ଧଡ଼ 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 ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଏକ ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଦୁଇ ହାତରେ ମନ୍ଥି ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ତ ସେ ପିଲା ଆଉ ସେଠି ନଥିଲା। ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସଡନ୍ଲି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଜିନିଷକୁ ସଡନ୍ଲି ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ ଆଗେ ଆଖିଟାକୁ ଦୁଇଥର ମନ୍ଥି ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ରିକି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମନ୍ଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେ ପିଲା ଆଉ ସେଠି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ରିକି ସେଠୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଯେଉଁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ସେ ଏହା ଭାବିଲା କି ସେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ତା'ର ଭ୍ରମ, ତା ମନର ଭ୍ରମ। ତ ଏମିତି ଭାବି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ପୁଣି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର, ପୁଣି ତା ଫୋନ୍କୁ ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ପୁଣି କଲ୍ ଆସିଲା। ଏଥର ସେ ପୁଣି କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲା ଆଉ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ଭାଇ କିଏ କହୁଛ, ଭୁଲରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଲଗେଇବା ଜାଗାକୁ ଭୁଲରେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିଦେଇଛ, ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିଲା ସେପଟରୁ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତିରେ ସେ ରିକି ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲା। ଏଥର ବି ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଫୋନ୍ରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏଥର ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ରିକି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୋବାଇଲ, ଏଥର ବି ଲାଇଟ୍ ଆସିନଥିଲା। ଏତେ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଆସିନଥିଲା। ଏଥର ରିକି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ମିଞ୍ଜି ଲାଇଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେକିକି ଦେଖିଛି ତ ସେଇ ପିଲା ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଜାଳି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ରିକି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗିଗଲା। କହିଲା ମନେ ମନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା, ନାଇଁ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛୁଆ ନୁହଁ, ଏଟା ନିହାତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚୋର ଆମ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଥର ସେ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ ତା ହାତର ଡେଣାକୁ ଧରିକି ତା ଆଡ଼କୁ ସିଧା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତ ଯେମିତି ତା ହାତର ଡେଣା ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଜୋରେ କି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ତ ସେ ପିଲା ତାର ବାଁ ହାତରେ ରିକିର ଡାହାଣ ପଟ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଲା। ତାର ହାତର ଚାପୁଡ଼ା ତା ଗାଲରେ ବାଜିବା ପରେ ରିକି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଡେରି ହେଇ ତା ଗାଲକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଲା। ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଆଉ ସେଠି ନଥିଲା। ସେ ପିଲା ପୂର୍ବ ଥର ଭଳି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବିଥିଲେ କି ଏହା ତା ମନର ଭ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏହା କେମିତି ଭାବିବ କି ଏହା ତାର ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲି। ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାକୁ ସେଠି ଆଉ ପାଇଲାନି ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତ ସେ ପୁଣି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ଅଫ୍ କଲା ଆଉ ସିଧା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭିତର ପଟୁ ପୁଣି ତା ଫିଲ୍ମକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମର ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ 35 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ପୁଣି ତା ନମ୍ବରକୁ ତା ଫୋନ୍କୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପୁଣି କଲ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ରିକି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସିଧା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଶୋଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁନଥିଲା, ବରଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ରିକି ଫୋନ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା, ଫୋନ୍କୁ କାଟିଲା ତ ସେମିତି ଯେମିତି ଫୋନ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତ ଏବେ ପୁଣି ସେମିତି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ରିକି କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ରିକି ଏଥର ବି ଯାଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଏଥର ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏଥର ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସି ସାରିଥିଲା, ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା।
ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ହାତରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ସେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଛି ଆଉ ନିଜ ଠେଙ୍ଗାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇକି ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭାବିଛି, ତ ସେଇ ପିଲା ଏଥର ଚୁଲି ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ନୁହେଁ, ସିଧା ରିକି ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଥର ତା ଆଖିରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖି ଜାଗାରେ ଆଖି ନଥିଲା, ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତା ରୋଷେଇ ଘର ସାରା ରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପିଲା ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତି ଚେହେରା, ତା ଫେସ୍ଟା ଗୋଟେ ବିକୃତି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ପୂର୍ବଥର ତାର ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା ତା ଚେହେରାକୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସିସାରିଛି ତ ସେ ତା ପୁରା ଚେହେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତା ରୂପ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରି ତା ଛାତିକୁ ଯେମିତି ପରିବା କାଟନ୍ତି ସେମିତି ତା ଛାତିକୁ କଚ୍ କଚ୍ କରି କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ରକ୍ତ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ବହି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ସାରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଦମ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ସେ ଛୁଆ ପୁରା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେ ଛୁଆ ଗାୟବ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଫୋନ୍କୁ ଚାଲୁ କରୁଛି ଆଉ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାପରେ ସେ ସିଧା ଫୋନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା। ଏହାପରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଫୋନ୍କୁ କେତେଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ବଳରୁ ନ ବାହାରି ଫୋନ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥୋଇଦେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଶୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ସେଇ ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ଯେଉଁଠୁ ସେ ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୋକାନରୁ ସେ ଫୋନ୍କୁ କିଣିଥିଲା, ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ତାକୁ ଏହା ପଚାରିବା ପାଇଁ କି ସେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତିଆ ଫୋନ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଏହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା ତ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା କି ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, ତ ସେ କହିଲା କି ଦୋକାନ ଆଉ କେବେ ଖୋଲିବନି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାଘରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ତ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାର ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ହିଁ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏହାପରେ ରିକି ଭାବିଲା କି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସେଇ ନଦୀରେ ଫୋନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଲା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ଆମେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍କୁ କିଣିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଣିବିନି। ତ ଯାହା ବି ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ତ ଏମିତି କହି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଦିନ ପରଠୁ ତା ସହିତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ରିକି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଲେଖି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା କିଛି ଭୂତିଆ ଘଟଣା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।